ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਤੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध बहुत ज़्यादा डिजास्टरस, हीरोशिमा नागासाकी बॉम्ब का जो इंसीडेंट होया है, जापान के उत्ते अमेरिका ने बॉम्ब सुट्टे ने, इस युद्ध के दौरान सुट्टे ने। दुनिया का सब तो पहला एटम बॉम्ब जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया। सो सैकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो ज़्यादा पावरफुल रही है क्योंकि सैकेंड वर्ल्ड वॉर के असी न्यूक्लीयर वैपन्स इस्तेमाल किए हैं। और एल्बर्ट आइनस्टाइन ने कहा कि जो तीसरा विश्व युद्ध होंदा है, दूसरा विश्व युद्ध होने तो बाद, उसनों देखने तो बाद जो तीसरा विश्व युद्ध होंदा है तो वो उस तो बाद जो चौथा होएगा वो डांगा ते सोटियां नाल होएगा, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध दे विच सारी मानव जाति खत्म हो जाएगी। इन्ना भयानक रहा है सैकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा विश्व युद्ध। और उसके नतीजे ये ने कि अज भी वो नतीजे हिरोशिमा नागासाकी के देखने को मिलते हैं। और उस वक्त जो मंदी के हालात पैदा हो गए सी सारी दुनिया के विच, इकॉनमी सारी दुनिया की हिल चुकी सी, उहदे भी आसार, उहदे भी असर बहुत देर तक रहे। और अज भी असी महसूस करते हैं कि किते ना किते वो हिलियां हुई इकॉनमीज़ अज भी अपने पैरों के उत्ते खड़ियां होने वास्ते स्ट्रगल कर रही हैं पूरी दुनिया के विच। सो 1939 तो लैके 1945 तक ये रहा है दूसरे विश्व युद्ध का समा, जिसका खास असर पिया है सिनेमा के उत्ते भी। 1947 के विच भारत ने आज़ादी हासिल की तो 1948 के विच एक फिल्म आती है बाइसिकल थीफ। इटली की फिल्म है, विटोरियो डी सिका ये उहदे डायरैक्टर ने। सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद जो हालात पैदा हो गए इटली के विच, उन्होंने लैके उन्होंने हालातों के उत्ते वो फिल्म बनी बाइसिकल थीफ। और उन्होंने असी कहने हाँ न्यू रियलिज्म, एक नवा तरह का सिनेमा, पैरल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा तो हट के जो क्रिएट किया गया उस वक्त के मौजूदा हालात को देखते हुए। नो फैंटेसी, नो इमैजिनेशन, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई, हार्ड कोर ट्रुथ स्क्रीन के उत्ते उतारिया। और उस फिल्म को देखने तो बाद साडे भारत दे विच पहली फिल्म बनती है 2 बिघा जमीन। लगभग इक्को जिक्कियां फिल्मां, क्योंकि भारत के हालात भी इटली के हालात वाकन सी उस वेले। और कहा जाता है कि इटली का जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, तकरीबन सेम ने फैमिली वैल्यूज़। सो इंडियन सिनेमा के उत्ते उसका खास असर पिया। और इत्थे भी पैरल सिनेमा शुरू होया 2 बिघा जमीन तो, बाइसिकल थीफ देखने तो बाद। सो उस सिनेमा ने अगे किदां दा इतिहास रचिया है भारतीय सिनेमा दे विच, और पैरल सिनेमा की कुछ करता है साडे समाज दे विच, उस बारे गलबात करांगे। स्टूडियोज़ दे विच मेरे नाल मौजूद ने राकेश बावा जी, फिल्म स्कॉलर एंड फिल्म एनालिस्ट। वेलकम टू शो मुलाकात बावा जी। थैंक यू वेरी मच सर, यू हैव इनवाइटेड मी हियर। जरूर गलबात करांगे सर आज इस मूवमेंट बारे, पहलू सिनेमा मूवमेंट बारे। एक मैं टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया साडे दर्शकों वास्ते, उसनूं खोल के दसो। न्यू रियलिज्म, ये न्यू रियलिज्म की है सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद जिहड़े हालात पैदा होए। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਬੜੀ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਸਿਨੇਮਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਟਰਮਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵ ਯਥਾਰਥਵਾਦ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਵ ਯਥਾਰਥਵਾਦ। ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਰਕ ਫੇਸ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੈਂਟਸੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਟਸ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੌਂਗਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਿਊ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦ ਤੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ
ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਫਿਲਮਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਟੋਰੀਆ ਡੀ ਸਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਰੋਜ਼ੇਲਿਨੀ ਹੈ, ਵਿਸਕੌਂਟੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਕਅਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਖੌਟੇ ਦੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਲਸ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੈਕਟਰਸ, ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਲੋਜ਼ਅਪਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਿਓ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਿਟੋਰੀਆ ਡੀ ਸਿਕਾ, ਵਿਸਕੌਂਟੀ, ਰੋਜ਼ੇਲਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਸਿਕਲ ਥੀਵਸ ਇੱਕ ਆਈਕੋਨਿਕ ਕਲਟ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡੀ ਸਿਕਾ ਦੀ ਅੰਬਰਟੋ ਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ। ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਸਟ ਫਿਲਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਓ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨਿਓ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਿਰੂਪਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਠਾਕੁਰ ਸਮਾਜ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖੂਹ ਕਿਹਦਾ? ਠਾਕੁਰ ਦਾ, ਖੇਤ ਕਿਹਦੇ? ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਬੈਲ ਕਿਹਦੇ? ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ? ਠਾਕੁਰ ਦੀ, ਬਾਗ ਕਿਹਦੇ? ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਪਿੰਡ ਕਿਹਦਾ? ਠਾਕੁਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਦਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕੌਣ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਬਈ ਖਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਪਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ 2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਸਿਕਲ ਥੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਫੈਂਟੇਸੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਡੀਅנס ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੀਨਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਟੂ ਐਜੂਕੇਟ ਦਾ ਮਾਸਿਸ ਐਂਡ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫਾਰਵਰਡ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਿਊ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਬੀਐਨ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਬੇ ਟਾਕੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰॉय, ਦੇਵਿਕਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਿਮਲ ਰॉय ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊ ਥੀਏਟਰਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਲਕਟਾ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਪਨ ਬੋਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਬੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਂਗਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਿਮਲ ਰॉय ਜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੇ ਹੈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਲ ਰॉय ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪਟਲ ਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਠਾकुर ਤੇ ਸਲੇਵ ਗੁਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਧਨ ਤੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਕਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਂਡ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਕਟਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪੋਰਟਰੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਮਲ ਰॉय, ਰਾਜ ਕਪੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਫਿਲਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਆਮ ਬੇਨੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਊ ਰਿਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। 2 ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਤੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨਿਊ ਰਿਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗॉडफादर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥਡ ਐਕਟਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਓ ਰਿਅਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਰਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 190 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਲਾਚਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਕਿ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਫਿਲਮਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ NFDC ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਕਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈ, ਬਲੇਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਮ ਬੇਨੇਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ NFDC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟਲੀ ਮੀਡੀਅਮ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਏਗੀ, ਕੱਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਟ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪਡ 1960s, late 1960s and 1970s, NFDC produced this kind of cinema. It was the backing of government only. Yeah, it was a good movement by the government also, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਐਂਡ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮੌਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਸਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਸਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਚਰਡ ਐਟਨਬਰਗ ਨੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਇੱਕ ਮਿਡ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਸਿਨੇਮਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੋਗੇ, ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮਿਡ ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਓ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੀਓ ਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਕੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਦੀ, ਰਿਤਵਿਕ ਘਾਟਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਏ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਥਕ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਦੀ ਪਾਥੇਰ ਪੰਚਾਲੀ ਜੋ ਹੈ, ਐਵਰੀਵਨ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਤਾਰਾ ਸ਼ੰਕਰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਵਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪਾਥੇਰ ਪੰਚਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਊ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪਾਥੇਰ ਪੰਚਾਲੀ, ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ। तो वो जो एक हिस्ट्री क्रिएट होती है उस मूवी तो बाद, सत्यजीत रे उस तो बाद पिछे मुड़ के नहीं देखते। 50s ਦੇ ਵਿੱਚ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ 70s ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਦਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁंशी प्रेमचंद ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੂਲਤਾ, ਘਰੇ ਬਾਹਰੇ, ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੋ ਕਮਾਲ ਪਾਥੇਰ ਪੰਚਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਪਰਾਜਿਤੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਨਾਲ ਸੇਨ ਆਏ, ਮ੍ਰਿਨਾਲ ਸੇਨ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੁਵਨ ਸ਼ੋਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁਵਨ ਸ਼ੋਮ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਮ੍ਰਿਨਾਲ ਸੇਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ ਸਰ। ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, 2 ਆਂखें 12 हाथ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਸਿਨੇਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਡ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੂਵੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਓਰ ਕਲਾਤਮਕ ਪੈਰਲਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਰਾਮ ਪਾਇਨੀਅਰ ਉਸਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੀਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਤਮਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਨਾਲ ਸੇਨ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਬੇਨੇਗਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਮ ਬੇਨੇਗਲ ਨੇ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਤਪਲੇਂਦੂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਮਿਤ ਫਿਲਮਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਨੂ ਬਰੀਆ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਂਸਪੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਾਣੇ ਵੀ ਦੋ ਯਾਰੋ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਕਲਟ ਮੂਵੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਰਕ ਹਿਊਮਰ ਜਨਰ। ਯੈਸ, ਡਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਰਕ ਕਾਮੇਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਿਡਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਿਡਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ, ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਾਮੇਡੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ। ਸਟਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਮੂਵੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਰੋਇੰਗ, ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਐਕਟਰਸ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਡਜ਼ ਇਟ ਸਟੈਂਡ? ਯੈਸ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੇਲਗੂ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਰਾਠੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲਗਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
लेकिन बड़ा अफसोस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ 10 ਤੋਂ 20% ਮੂਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲਗੂ ਜਾਂ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਲਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿਡ ਵੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੈਡੈਸਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਬਟ ਯੋਗਤਾ ਉਹ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ I don't know what is the main reason behind it लेकिन वही कॉमेडी वही कुछ मुद्दे वही एनआरआई से बेस्ड सारा रोजी पिक्चर्स दिखानियां कि एवरीथिंग इज राइट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड तो ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 1984 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਬਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੈ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਔਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦੂਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇਲਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਾਲਾਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇ ਬਾਲਾਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਲੂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ Exactly. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਦ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਬਣਨੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੋਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਣਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ 6 ਐਪੀਸੋਡਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋ ਸਿਰਫ ਅਪਰੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜੀਨੀਅਸ ਜੈਮ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਮਦਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇਲਗੂ ਤਮਿਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਰੀਲੀ ਹੋਪਫੁਲ ਇਹ ਸਭ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਤੇ ਆ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਦਿਖਾਵਾ ਇਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਉਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਓ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਖੜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ
ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। या और एक चीज़ है बाबा साहब, जो तक गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होवे, केंद्र की स्टेट गवर्नमेंट की जो तक सपोर्ट ना होवे आर्ट एंड कल्चर ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਬਜਟਸ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਕਰੀਨਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਖਰਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ? ਸਕਰੀਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਕਰੀਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਯੈਸ, ਸਕਰੀਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ? ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਬਾਇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ? ਆਊਟਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਬਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜੋ ਫਿਲਮ ਲਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਟੂ ਮੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ, ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਜ਼ਰ ਬਦਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਦਰਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਓ ਬਈ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫਲॉप ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਨੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਫਲॉप, ਡੱਬਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਫਿਲਮ ਪਰਦੇ ਤੇ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।